이제 제2부 2020년도 세종특별자치시 청소년 포상제 보상식을 진행하도록 하겠습니다. 1부에 이어서 2부 또한 제가 또 진행을 하게 되었는데요. 다시 한번 인사드리겠습니다. 사회자 장세현입니다. 코로나19라는 미중의 사태로 인해서 사실 청소년들을 직접 만나고 이렇게 진행하면 좋겠지만 그러지 못하고 이렇게 비대면 온라인으로 진행되는 점 양해 부탁드리면서, 그렇지만 지금 각자 계신 곳에서 청소년들을 응원하고 그동안 고생했다 격려해 주시면서 박수를 함께 해주시면 오늘 굉장히 아름다운 행사가 될 것 같습니다. 그러면 포상식을 진행하기에 앞서서 지역 내 다양한 이용시설에서 악기 연주 봉사 활동을 진행한 세종 YWCA 금장 청소년들의 멋진 공연이 시작될 텐데 다소 좀 긴장을 한 것 같아요. 그렇지만 지금 있는 곳에서 박수로 함께 해주신다면 이 친구들이 정말 지금까지 노력해 주신 것처럼 아주 에너지를 쏟아낼 것 같습니다. 자, 그러면 멋진 공연 영상으로 보시죠.
여러분 잘 보셨나요? 와, 저도 사실 영상을 이제 촬영하기 전에 사실 이 친구들의 리허설을 한번 봤거든요. 그래서 사실 처음에는 좀 긴장을 한 것 같기도 했지만 역시나 청소년들의 그들만의 리듬이 있습니다. 그래서 이 친구들이 그간에 노력한 것들처럼 지금 이 짧은 시간 동안에서도 서로 간에 하모니를 보여줬다는 이 모습 굉장히 좀 좋았던 것 같은데요. 이거에 이어서 포상식을 또 저희가 또 바로 시작하면 좋겠지만 이전에 이 친구들에게 정말 격려의 메시지를 보내주신 분들이 또 계시는데 또 이렇게 스스로의 목표 달성 또 코로나19라는 미중의 사태가 있었지만 그럼에도 불구하고 자기 자신과의 약속을 끝까지 지킨 이 친구들을 위해서 많은 분들이 축하와 응원의 메시지를 보내주셨다고 합니다. 그러면 여러분들과 이번에도 함께 보시면 감사하겠습니다. 영상 같이 보시죠. 안녕하세요. 포상 청소년 여러분. 세종특별자치시 청소년활동진흥센터장 조주환입니다. 포상활동에 참여했던 모든 청소년들을 직접 만나 축하하고 싶은데 이렇게 영상으로 인사를 드리게 됐습니다. 무엇보다 봉사, 자기개발, 신체 단련, 탐험활동 4가지 활동 영역에서 스스로 정한 목표를 달성하기 위해 긴 시간 동안 도전한 청소년들과 그 여정을 도와주신 지도자분들에게 축하와 격려의 박수를 보냅니다. 코로나19라는 어려운 상황 속에서도 끊임없는 도전을 통해 동사형 꿈을 향해 나아간 세종시의 포상 청소년들이 자랑스럽습니다. 포기하지 않는 도전을 통해 우리 청소년들이 생각한 것보다 훨씬 더 큰 가능성이 여러분 안에 있다는 것을 발견하시기를 바라며 앞으로 다가올 더 많은 도전을 향해 우리 청소년들이 계속해서 전진할 수 있도록 센터에서도 응원과 격려를 아끼지 않겠습니다. 다시 한번 2020년 청소년 포상제 포상 청소년 여러분에게 축하 인사를 전하며 늘 건강에 유의하시고 항상 행복하시기를 기원합니다. 감사합니다. 청소년 여러분 안녕하세요. 교육감 최규진입니다. 2020년도 세종시 청소년 포상제 포상식 개최를 진심으로 축하합니다. 직접 여러분을 만나서 포상 인증서를 받는 친구들에게 축하도 전하고 여러분의 활동에 대해서 이야기도 들을 수 있으면 좋을 텐데 계속되는 코로나19의 영향 때문에 이번 포상식이 비대면으로 진행된다는 말을 듣고 많이 아쉬웠습니다. 그래도 이렇게 영상으로나마 여러분을 만나서 정말 다행입니다. 짧지 않은 기간 동안 스스로 정한 약속을 지키고 스스로의 힘으로 각자 정한 활동을 수행한 여러분이 자랑스럽습니다. 오늘 포상 인증서를 받는 친구들은 지금은 봉사활동, 자기개발, 신체 단련, 탐험 활동의 4가지 활동 영역에서 자기 주도적인 활동을 통해 성취를 이루었지만 이번 포상식이 지난 그 이후에는 더 넓은 영역을 스스로 정해서 도전해보는 건 어떨까 하는 생각을 해봅니다. 이런 도전들이 모여서 여러분의 청소년기를 더 풍성하게 만들어줄 것입니다. 어려운 가운데 행사를 준비해 주신 청소년활동진흥센터 조주원 센터장님을 비롯해서 관계자 여러분 그리고 늘 청소년과 함께하는 지도자 선생님들께도 고맙다는 말씀 드립니다. 다시 한번 세종시 청소년 포상제 포상식 진심으로 축하하고 고맙습니다. Congratulations on achieving your Duke of Edinburgh's International Award. Each one presents its own challenges. Bronze, because normally it's the first, for many it's the most testing. Silver, because normally it's the next step, the middle one, and so requires real grit and determination. And gold, because it demands everything of you. So that's perseverance, commitment, resilience, and imagination. Whichever one you've achieved, well done. And hopefully you've discovered there's more in you than you think. Now, I'm sure there were times when you were doing it, you were wondering why. And I certainly remember when I was doing my Gold Award, it was about halfway through the adventurous journey. But now that it's over, I hope you can savour that sense of satisfaction. And also feel that it was an enjoyable experience, as well as a worthwhile one. But most importantly, you should feel justly proud of what you have achieved. Now, welcome to that happy band of award holders. You'll find us all over the world. I trust you feel that the award has made a difference to you
and that you will continue to make a difference to others around you. You will discover that the skills and experiences that you have gained will help you in the future, and that you are, as we say, world ready. Now, for those of you who've had to overcome the additional hurdle of adapting to the conditions imposed by COVID-19, or have used the opportunity to volunteer in your community, really well done. Being acknowledged for achieving your award virtually is not the same. There's no denying that. But it doesn't diminish your achievement. It simply means that we cannot celebrate what you've done in the traditional manner. Now, congratulations to all of you. If bronze or silver, I hope you feel inspired to have a go at the next level. And if gold, well, what can I say except bravo. You have achieved what others only dream of. Feel very proud, and when you leave the room, just walk a few inches taller. 국제 청소년 성취 포상제와 청소년 자기도전 포상제, 포상 청소년 여러분 진심으로 축하드립니다. 코로나19 상황에서 활동이 쉽지 않음에도 불구하고 끝까지 포기하지 않고 자신이 정한 목표를 성취한 포상 청소년 여러분에게 뜨거운 박수를 보내드립니다. 그리고 청소년이 포상을 완료하기까지 적극 지원해 주신 포상 지도자의 노고에도 감사드립니다. 동장 포상 청소년은 은장 단계에, 은장 포상 청소년은 금장 단계에 참가하여 한층 더 성장할 수 있는 기회를 갖기를 바랍니다. 금장 포상 청소년은 글로벌 리더로서 지역, 사회, 국가, 그리고 인류를 위하여 의미 있는 공헌을 해 주시기를 기대합니다. 자기주도적인 포상활동을 통해 삶의 긍정적인 변화가 일어나고 그 변화를 스스로 즐기는 여러분이 자랑스럽습니다. 청소년 포상제는 비대면 언택트 시대에 최적화된 청소년 활동으로 더욱 주목받고 있습니다. 특히 올해 진로개발활동 영역을 추가하여 시범 운영을 마쳤습니다. 청소년 자기도전 포상제 장점을 활용하여 공간과 거리 등 물리적인 한계를 넘어 숨겨진 길을 발견하고 자신이 원하는 삶과 미래를 설계할 수 있도록 하였습니다. 기존의 각종 진로 검사 등을 통해 그에 맞는 직업을 탐색하는 진로 개발에서 벗어나 미래사회에 걸맞은 가치 중심의 활동이 되리라 기대합니다. 다시 한번 포상을 받는 청소년 여러분 진심으로 축하하며 인생에서 더 빛나는 목표와 기쁨을 찾기 바랍니다. 감사합니다. 여러분 어떠신가요? 굉장히 마음이 좀 뭉클하시고 그러셨을 것 같아요. 영상을 또 보니까 많은 분들이 또 포상 활동을 축하하고 응원하는 분들이 정말 각 곳에 많다라는 것을 느낄 수 있었는데, 아까도 서두에 말씀드린 것처럼 스스로 정한 약속을 정확하게 지켰고 그것을 노력한 자기 자신, 그리고 이 포상제에 도전한 친구들에게 정말 고생했고 수고했다는 그런 의미를 담아서, 따뜻한 마음을 담아서 그 자리에서 지금 함께 박수를 쳐주시면 대단히 감사하겠습니다. 다음은 스스로 정한 목표와 약속을 지키기 위해 봉사활동, 자기개발, 신체 단련, 탐험활동을 진행한 청소년에 대한 포상식을 진행하도록 하겠습니다. 먼저 국제청소년 성취포상제, 포상 청소년에게 포상인증서를 수여하도록 하겠습니다. 포상인증서 수여는 조주환 센터장님께서 해주시도록 하겠습니다. 그러면 무대 위로 한번 여러분들의 뜨거운 박수로 모시도록 하겠습니다. 자, 이어서 호명하는 포상 청소년은 무대 위로 올라주시면 감사하겠습니다. 먼저 국제청소년 성취포상제 동장 임현장 청소년 무대 위로 올라주시면 감사하겠습니다. 제2020-1-40호 국제청소년 성취포상제 포상인증서 성명 임현장 포상단계 동장 운영기관 조치원 청소년센터 위 청소년은 국제포상협회가 주최하고 한국청소년활동진흥원이 주관하며 여성가족부가 지원하는 국제청소년 성취포상제에 참여하여 국제포상협회로부터 포상받았음을 인증합니다. 2020년 11월 16일 한국청소년활동진흥원 이사장 이광호. 네, 축하합니다. 그동안 정말 고생 많으셨고요. 이제는 그간에 정말 고생했다 그런 격려하는 차원에서 오늘 진행하고 있으니까요.
지금 또 센터장님께 수여를 받고 그리고 나서 잠시 뒤에 정면을 바라보고 또 오늘 기념 촬영을 하도록 하겠습니다. 호명하는 포상 청소년은 무대 위로 올라주시면 감사하겠습니다. 국제청소년 성취포상제 동장 임정화 청소년 제2020-1-39호 국제청소년 성취포상제 포상인증서 성명 임정화 포상단계 동장 운영기관 세종대성고등학교 위 청소년은 국제포상협회가 주최하고 한국청소년활동진흥원이 주관하며 여성가족부가 지원하는 국제청소년 성취포상제에 참여하여 국제포상협회로부터 포상받았음을 인증합니다. 2020년도 9월 9일 한국청소년활동진흥원 이사장 이광호. 네, 다시 한번 축하드리겠습니다. 다음으로는 청소년 자기도전 포상제 포상청소년에 대한 포상인증서를 수여하도록 하겠습니다. 호명하는 청소년들은 무대 위로 올라주시면 대단히 감사하겠습니다. 먼저 청소년 자기도전 포상제 금장 류근혁 청소년 무대 위로 올라주시면 대단히 감사하겠습니다. 제2020-10-437호 청소년 자기도전 포상제 포상인증서 성명 류근혁 포상단계 금장 학교 한솔중학교 운영기관 세종 YWCA 위 청소년은 한국청소년활동진흥원이 주관하고 여성가족부가 지원하는 청소년 자기도전 포상제에 참여하여 성취 목표를 성실히 달성하였기에 인증서를 수여합니다. 2020년도 11월 10일 한국청소년활동진흥원 이사장 이광호. 네, 정말 축하드립니다. 네, 청소년과 센터장님의 기념 촬영이 지금 있고요. 바로 이어서 호명하는 청소년은 무대 위로 올라주시면 대단히 감사하겠습니다. 바로 이어서 호명하도록 하겠습니다. 청소년 자기도전 포상제 금장 유지민 청소년 무대 위로 모시겠습니다. 제2020-10-436호 청소년 자기도전 포상제 포상인증서 성명 유지민 포상단계 금장 학교 전이중학교 운영기관 세종 YWCA 위 청소년은 한국청소년활동진흥원이 주관하고 여성가족부가 지원하는 청소년 자기도전 포상제에 참여하여 성취 목표를 성실히 달성하였기에 인증서를 수여합니다. 2020년도 11월 10일 한국청소년활동진흥원 이사장 이광호. 네, 축하드립니다. 네, 포상청소년과 센터장님의 기념 촬영 계속해서 이어지도록 하겠습니다. 그리고 바로 이어서 호명하는 청소년은 또다시 무대 위로 올라주시면 대단히 감사하겠습니다. 그간의 노력을 인증받는 그리고 고생했다고 격려를 또 받는 오늘의 포상식 계속해서 진행하도록 하겠습니다. 그 다음 호명할 우리 청소년은요, 청소년 자기도전 포상제 금장 임규민 청소년입니다. 무대 위로 올라주시면 대단히 감사하겠습니다. 제2020-10-434호 청소년 자기도전 포상제 포상인증서 성명 임규민 포상단계 금장 학교 두루중학교 운영기관 세종 YWCA 위 청소년은 한국청소년활동진흥원이 주관하고 여성가족부가 지원하는 청소년 자기도전 포상제에 참여하여 성취 목표를 성실히 달성하였기에 인증서를 수여합니다. 2020년도 11월 10일 한국청소년활동진흥원 이사장 이광호. 다시 한번 축하드립니다. 정말 고생 많으셨습니다. 네, 메달을 수여받고 꽃다발까지 받고 그리고 포상청소년과 센터장님의 기념 촬영 이어지도록 하겠습니다. 바로 이어서 호명하는 청소년은 무대 위로 올라주시면 감사하겠습니다.
청소년 자기도전 포상제 금장 황태웅 청소년 무대 위로 올라주시면 대단히 감사하겠습니다. 제2020-10-435호 청소년 자기도전 포상제 포상인증서 성명 황태웅 포상단계 금장 학교 한솔중학교 운영기관 세종 YWCA 위 청소년은 한국청소년활동진흥원이 주관하고 여성가족부가 지원하는 청소년 자기도전 포상제에 참여하여 성취 목표를 성실히 달성하였기에 인증서를 수여합니다. 2020년도 11월 10일 한국청소년활동진흥원 이사장 이광호. 다시 한번 축하드립니다. 네, 잠시 포상 청소년들과 센터장님의 기념 촬영이 있겠습니다. 지금 이 영상을 보고 계시는 많은 분들께서는 정말 고생했다고 우리 포상 청소년들에게 큰 박수를 제자리에서 함께 해주시면 감사하겠습니다. 코로나19라는 이런 상황 속에서도 스스로의 목표를 달성하고 그리고 이것을 통해서 정말 긴 시간이었습니다. 이 시간 동안 끊임없이 도전한 세종특별자치시 청소년들에게 정말 다시 한번 격려와 박수를 드리면서 앞으로도 청소년들의 동사형 꿈과 그리고 잠재력을 응원하고 그리고 이런 것들을 또다시 발견하는 이 순간순간의 도전을 응원하도록 하겠습니다. 다음은 청소년 포상제 활동 참여 수기공모전 시상을 진행하도록 하겠습니다. 먼저 수기공모전 국제청소년 성취 포상제 부분 최우수상입니다. 호명하는 청소년은 무대 위로 올라주시면 대단히 감사하겠습니다. 수기공모전 국제청소년 성취 포상제 부분 최우수상 임정화 청소년입니다. 여러분의 뜨거운 박수로 무대 위로 올리도록 하겠습니다. 제2020-6호 상장 국제형 최우수상 세종대성고등학교 임정화. 위 청소년은 스스로 목표를 세우고 성취하는 청소년 포상제 활동에 주도적으로 참여해 청소년들에게 귀감이 되었으며 세종특별자치시 청소년활동진흥센터가 주관한 2020년 청소년 포상제 활동 참여 수기공모전에서 위와 같이 입상하였기에 이 상장을 수여합니다. 2020년 11월 21일 세종특별자치시 청소년활동진흥센터장. 네, 다시 한번 축하드립니다. 바로 이어서 청소년 자기도전 포상제 부분 최우수상을 모시도록 하겠습니다. 호명하는 청소년은 무대 위로 올라주시면 대단히 감사하겠습니다. 수기공모전 청소년 자기도전 포상제 부분 최우수상 황태웅 청소년 무대 위로 모시도록 하겠습니다. 제2020-7호 상장 자기도전 최우수상 세종 YWCA 한솔중학교 황태웅. 위 청소년은 스스로 목표를 세우고 성취하는 청소년 포상제 활동에 주도적으로 참여해 청소년들에게 귀감이 되었으며 세종특별자치시 청소년활동진흥센터가 주관한 2020년 청소년 포상제 활동 참여 수기 공모전에서 위와 같이 입상하였기에 이 상장을 수여합니다. 2020년 11월 21일 세종특별자치시 청소년활동진흥센터장. 네, 다시 한번 축하드립니다. 다음은 청소년 자기도전 포상제 부분 우수상입니다. 호명하는 청소년들은 무대 위로 올라주시면 대단히 감사하겠습니다. 먼저 수기공모전 청소년 자기도전 포상제 부분 우수상 황수아 청소년. 제2020-18호 상장 자기도전 우수상 조치원 청소년센터 황수아. 위 청소년은 스스로 목표를 세우고 성취하는 청소년 포상제 활동에 주도적으로 참여해 청소년들에게 귀감이 되었으며 세종특별자치시 청소년활동진흥센터가 주관한 2020년 청소년 포상제 활동 참여 수기공모전에서 위와 같이 입상하였기에 이 상장을 수여합니다. 2020년 11월 21일 세종특별자치시 청소년활동진흥센터장. 축하드립니다. 고생하셨습니다. 네, 정면을 바라보시고 오늘 센터장님과 함께 오늘의 기념 촬영을 하도록 하겠습니다. 바로 이어서 호명하도록 하겠습니다. 수기공모전 청소년 자기도전 포상제 부분 우수상 이윤호 청소년 무대 위로 올라주시면 감사하겠습니다. 제2020-9호 상장 자기도전 우수상 고온청소년센터 이윤호.
위 청소년은 스스로 목표를 세우고 성취하는 청소년 포상제 활동에 주도적으로 참여해 청소년들에게 귀감이 되었으며 세종특별자치시 청소년활동진흥센터가 주관한 2020년 청소년 포상제 활동 참여 수기 공모전에서 위와 같이 입상하였기에 이 상장을 수여합니다. 2020년 11월 21일 세종특별자치시 청소년활동진흥센터장 축하드립니다. 정면을 바라보시고 이제 센터장님과 함께 오늘의 기념 사진 촬영을 하도록 하겠습니다. 사실 우리 친구들이 굉장히 고생이 또 많았고, 그리고 자기와의 스스로의 약속을 지킨다는 것은 어떻게 보면 굉장히 좀 어려운 일이지만 그런 것들을 끊임없이 도전하고 스스로의 약속을 지켰다는 것, 이것은 굉장히 뛰어나고 그리고 우리나라 대한민국의 미래사회의 주역이라고 볼 수 있는 우리 청소년들이 자기와의 그런 것들을 목표로 삼는다는 것, 대단히 아주 기가 막히게 또 저는 응원하고 싶습니다. 사실은 정해진 이런 시상식에 관해서 사실 청소년들과 함께 했으면 조금은 덜 딱딱하지 않았을까라는 생각도 들었지만, 그럼에도 불구하고 저는 오늘 예의와 격식을 함께 했지만요, 제자리에서 함께 청소년을 응원했던 우리 많은 분들께서는 아마 청소년들의 그 마음을 함께 동화되지 않았나 싶은 마음을 좀 전하면서 그동안 고생했던 우리 청소년들을 향해 다시 한번 뜨거운 박수로 환영해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 이번에는 이제 수기 발표 시간입니다. 지금부터 청소년 포상제 수기 공모전 수상 청소년들의 아주 멋진 포상 활동 이야기를 들어보도록 할 텐데요. 그래도 간략하게 순서를 좀 알려드리도록 하겠습니다. 먼저 국제형 최우수상을 받으셨던 우리 임정화 청소년, 그리고 자기도전 최우수의 황태웅 청소년, 그리고 자기도전 우수상의 황수아 청소년, 이어서 자기도전 우수상의 이윤호 청소년, 이렇게 순서별로 우리 수기 공모전에 있어서 정말 이 친구들 고생했던 그런 이야기들을 한번 들어보도록 하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 그럼 먼저 지난 2019년도부터 본인의 진로와 직업을 탐색해보던 아주 멋진 자기개발 활동을 진행한 국제청소년 성취포상제 동장 임정화 청소년의 발표입니다. 안녕하세요. 저는 세종대성고등학교 3학년 임정화라고 합니다. 저는 국제청소년활동 포상제를 통해서 제가 느낀 점을 발표해보려고 합니다. 저는 국제청소년 성취 포상제를 통해 돈으로 살 수 없는 많은 것들을 알게 되었습니다. 예를 들자면 건강한 체력과 따뜻한 봉사심, 그리고 저희 꿈을 얻게 되었습니다. 그 중에서도 오늘은 저희 꿈을 갖게 된 이야기를 해보려고 합니다. 저는 늘 남들에게 도움을 주는 직업을 가지고 싶다고 생각했습니다. 그런 직업은 너무나도 많지만 저는 그냥 넓게만 생각하고 있었습니다. 그런 와중에 국제청소년 성취 포상제라는 활동에 대해 알게 되어 자기개발 시간에 저희 꿈을 찾아보기로 결심했습니다. 저는 우선 저의 적성에 대해 생각하고 경찰과 심리상담사라는 직업에 대해 알아보기로 했습니다. 그래서 관련 도서를 읽고 경찰이 되는 법, 경찰 다큐멘터리 영상 시청, 경찰이 갖추어야 할 점 등 여러 가지 그 직업에 대한 조사를 하였습니다. 그치만 경찰이란 직업이 저에게는 맞지 않다고 생각하였습니다. 하지만 이런 시간들을 통해서 그 직업에 대해 탐구하고 나의 적성에도 맞는지 판단하는 정말 뜻깊은 시간들이었습니다. 그래서 저는 진정한 자기개발의 시간의 중요성에 대해 알게 되었습니다. 오로지 그 누구도 아닌 나를 발전시키는 시간이 우리에게는 꼭 필요합니다. 저도 이 활동을 하기 전에는 그런 시간이 정말 중요한지 몰랐습니다. 그렇지만 자기 개발의 시간을 갖고 난 뒤로 한층 더 성장해 있는 제 모습을 보며 더 욕심이 생겼습니다. 그래서 상담사라는 직업도 탐구해봤습니다. 상담사가 되는 법 등 여러 가지를 조사하였습니다. 그리고 가장 잘 알 수 있는 방법은 그 직업에 종사하시는 상담 선생님께 여쭤보는 방법도 좋은 방법이라고 생각하여 상담 선생님과 인터뷰도 하였습니다. 그 시간을 통해 상담사라는 직업을 현실적으로 느낄 수 있게 되었습니다. 상담사는 내담자의 이야기를 듣고 감정이입을 하면 안 된다고 합니다. 저는 그 점에서 자신이 없을 것 같다고 느꼈습니다. 이 또한 자기 개발에 시간을 갖지 못했다면 알지 못했을 것입니다.
자기 개발을 통해 조금 더 확실히 나의 적성에 대해 알게 되었고, 직업들을 탐구하던 도중 사람들에게 가장 도움이 절실하게 필요할 때는 생명의 위협을 받을 때라고 생각합니다. 그래서 사람들에게 도움을 주는 직업을 갖고 싶었던 저는 응급구조사라는 직업이 저에게 딱 맞는 것 같다고 생각하였습니다. 그래서 활동 시간 이외에도 조사하고 알아보며 저의 꿈을 찾게 되었습니다. 이런 과정들을 통해서 비로소 진정한 저의 꿈을 찾았다고 생각합니다. 여러분도 나만을 발전시키는 시간을 통해서 조금 더 성장한 여러분들이 되기를 바라면서 이만 발표를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 자기개발 활동을 통해서 경찰, 그리고 심리상담사, 그리고 응급구조사의 꿈을 꾸는 임정화 청소년의 아주 멋진 이야기였습니다. 지금 꾸고 있는 그 꿈이 계속해서 이루어지길 바라면서 항상 응원하도록 하겠습니다. 다음은 친구들과 함께 여러 이용시설에서 악기 연주 봉사 활동을 진행한 청소년 자기도전 포상제 금장 황태웅 청소년의 발표입니다. 안녕하세요. 저는 세종 YWCA에서 자기도전 금장 활동을 한 한설중학교 황태웅입니다. 지금부터 수기를 발표하겠습니다. 봉사활동 참 귀찮은 것 같다. 혼자 하는 것도 아니고 시간을 정해서 만나야 하고 서로 만나서 연습도 해야 하고 이동도 해야 하고 그래서 처음엔 하기 정말 귀찮았다. 그것도 음악으로 하는 봉사활동이라니 악보도 못 보고 악기 배우는 것도 귀찮은데 어떻게 하는지 모른 채로 그냥 또래 애들이 같이 한다니 재밌어 보여 시작한 세종 YWCA 어린이 음악 봉사활동이었다. 처음에 근혁이, 규민이, 지민이, 혜식이, 나 이렇게 다섯이서 초등학교 4학년 때 동장을 시작했는데 5학년 은장 때부터 혜식이가 사정으로 참석하지 못해서 6학년 금장은 4명이서 하게 되었다. 주로 조치원에 있는 혜식이가 다니는 교회나 규민의 음악학원에 모여서 연습을 했다. 리코더와 오카리나 연습을 하면서 맛있는 것도 먹고 장난도 치고 지루한 것을 잊을 수 있었다. 다른 친구들은 교회 합창 활동을 많이 해서 악보도 쉽게 보고 노래도 잘하고 악기도 잘 다루었다. 나는 솔직히 많이 틀렸다. 그럴 때마다 창피했지만 모른 척하고 넘어가거나 소리를 작게 해서 틀린 티를 내지 않았다. 동장, 은장 때는 주로 경로당과 요양병원에서 음악 봉사를 했다. 지금도 희미하게 남아 느껴지는 요양원 특유의 냄새, 아프신 어르신들, 그리고 내 또래 중에서도 몸을 움직이지 못하는 중증 환자들. 나는 건강한 게 다행이라는 생각을 많이 하게 되었다. 금장 때는 악기를 다루는 것도 익숙해지고 봉사활동도 익숙해졌다. 금장 때는 주로 경로당과 공동 육아 나눔터에서 동생들을 위해 음악 봉사를 했다. 나는 할머니와 외할아버지가 먼 시골에 계셔서 자주 뵙지를 못하고 외동이라 형제가 없다. 경로당에 갈 때면 할머니, 할아버지들을 뵙게 되는데 시골에 계신 우리 할머니와 외할아버지가 생각났다. 사실 경로당에 가는 게 좋았다. 가면 과일이랑 과자, 떡이랑 준비해 두셨다가 마을 잔치하시듯 즐겨주신다. 요즘 시골에 아이들이 많이 없어 우리들이 가면 많이 반겨주셨다. 그래서 경로당 가는 길은 늘 즐거웠다. 공동 육아 나눔터는 사실 너무 어린 동생들이라 많이 뻘쭘했지만 빤히 쳐다보거나 손바닥 치고 할 때는 귀여웠고 동생들 부모님들이 좋아해 주셔서 흐뭇했다. 그리고 곡이 끝날 때마다 모두가 박수를 쳐주시고 집에 갈 때면 늘 고맙다고 잘 들었다는 말을 해주셔서 큰 힘이 되었다. 그래서 끝나고 갈 때면 엄마한테 늘 말했다. 열심히 곡을 연습하고 앞에서 연습하는 것이 그리 쉬운 일은 아니지만 조금이라도 도움이 된 것 같아서 늘 뿌듯하다라고. 우린 용돈을 조금씩 모은 것으로 경로당이나 요양병원에 방문할 때는 음료수나 빵을 사서 나눠드렸다. 어르신들을 방문할 때 그냥 갈 수는 없었다. 그랬더니 경로당에서는 또 우리들에게 맛있는 간식을 나눠주셨다. 봉사활동을 하면서 친구들 4명은 친해졌다. 그리고 부모님들끼리도 친해져서 좋았다. 우리는 어린이 음악 봉사활동으로 시작했지만 이젠 청소년이 되었다. 악보도 못 보던 내가 음악 봉사활동을 하면서 클래식 기타와 전자기타를 배우게 되었다. 비록 기타로 봉사활동을 하지 못했지만 나중에는 친구들 모두 악기를 한 개씩 배워서 음악 봉사활동을 하기로 얘기도 했다. 봉사가 잘하는 것만 하는 것이 아닌 것 같다.
마음이 있으면 배우게 되고 배우다 보니 실력도 늘고 실력이 늘다 보니 자신감도 생기고 일석삼조인 것 같다. 코로나가 계속되면 앞으로 방문하는 봉사활동은 힘들 것 같다. 그동안 동장, 은장, 금장의 시간이 오랫동안 추억으로 남을 것 같다. 지금까지 포기하지 않고 끝까지 함께 해준 친구들과 호응을 해주시며 우리의 음악 봉사를 잘 들어주신 모든 분들께 감사의 인사를 전한다. 감사합니다. 사실 악기라는 것이 연주하기가 굉장히 어려운데 그럼에도 불구하고 꾸준한 노력과 연습을 통해서 이런 것을 가지고 또 봉사를 한다는 것 정말 대단한 일이 아닐 수 없는데요. 악기 연주 봉사활동을 통해서 더불어 나누는 그 따뜻한 가치를 느낄 수 있었던 것 같고요. 이 마음을 알려준 황태웅 청소년의 아주 멋진 이야기, 꿈을 항상 응원하도록 하겠습니다. 다음은 가족과 함께 배드민턴 신체 단련 활동을 진행한 청소년 자기도전 포상제 은장 황수아 청소년의 발표입니다. 안녕하세요. 저는 황수아입니다. 자기도전 포상제 활동 등 신체 활동으로 동장, 은장 모두 배드민턴을 했습니다. 동장 8번 할 때는 배드민턴을 처음 쳤으니까 많이 서툴고 셔틀콕을 주우러 다니기 바빴습니다. 그리고 체력이 금방 떨어져서 셔틀콕이 왔다 갔다 몇 번 못하고 지쳤습니다. 은장 때는 가족의 모두 신체 활동으로 배드민턴을 1시간씩 쳤습니다. 아빠가 배드민턴 채 잡는 법과 잘 치는 법을 자세히 가르쳐 주셨습니다. 우리 가족은 주로 아이스크림 내기를 했습니다. 아빠와 무조건 이기고 싶어하는 오빠가 그냥 하면 안 된다고 목적이 있어야 한다면서 꼭 내기를 하자고 했습니다. 배드민턴 실력이 많이 늘어서 점점 재미있어졌습니다. 체력도 늘어서 오래 칠 수 있게 되었고 제가 틈만 나면 배드민턴을 치자고 했습니다. 자기도전 포상제 신체 단련을 하기 때문에 배드민턴을 배우고 연습한 결과입니다. 그 덕에 우리 가족 모두가 함께하는 운동 취미가 생겼습니다. 나에게 자기도전 포상제 신체 단련이란 배드민턴이 재미있어지고 배드민턴 실력도 늘게 되고 가족의 취미 생활도 만들어주는 고마운 포상제입니다. 감사합니다. 또 운동활동이라고 하면 굉장히 격렬할 수도 있겠지만 사실 이런 것을 가족과 함께 마음을 나눴던 그런 것들을 풀었던 모습인데요. 가족과 함께 포기하지 않은 도전의 소중함을 느꼈던 그리고 건강한 활동을 진행했던 우리 황수아 청소년의 아주 멋진 이야기 역시나 이 꿈 항상 응원하도록 하겠습니다. 다음은 친구들과 멋진 캐릭터 그리기 자기개발 활동을 진행한 청소년 자기도전 포상제 동장 이윤호 청소년의 발표입니다. 안녕하세요. 저는 고은 청소년센터에서 동장 활동을 하는 다정중학교 이윤호입니다. 지금부터 수기 발표를 시작하겠습니다. 먼저 자기도전 포상제의 시작 동기를 말씀드리겠습니다. 전 시작할 때 3가지 마음을 가지고 시작했습니다. 먼저 엄마의 추천으로 청소년 자기도전 포상제에 도전하게 되었습니다. 그리고 저의 자기개발 활동을 취미로 하여 더 자유롭게 취미 활동을 할 수 있을 것 같아서 도전하였습니다. 그리고 3번째로는 조금은 재미있을 것 같았습니다. 하지만 그중 엄마의 권유가 가장 컸기에 처음에는 많은 관심을 주지 않았었습니다. 하지만 시간이 지날수록 청소년 자기도전 포상제에 관심이 커지고 활동도 재미있어졌습니다. 저의 힘들었던 점은 처음에 익숙하지 않아서 활동을 미루고 깜빡하기도 한 것이었습니다. 또한 시간, 날씨, 일정 등의 차질이 생겨서 못하는 날도 많이 생겼습니다. 그래도 포기하지 않고 계속 하다 보니 미루는 일이 적어지게 되고 점점 재밌어졌습니다. 이것을 하면서 좋았던 점은 모든 활동을 스스로 계획하고 실천하기 위해서 노력하는 동안에 힘들림도 있었지만 하나씩 성공할 때마다 성취감이 쌓여가서 좋았습니다. 또한 제가 소질 있는 것도 발견하게 되어 정말 좋았습니다. 처음에 저는 자기도전 포상제를 시작하기 전에
사람의 인물을 그리는 것이 매우 어려웠습니다. 하지만 힘들어했던 인물의 표정, 비율, 자세, 동작 등을 좋아하는 캐릭터를 따라가면서 익혀갔습니다. 처음에는 한 인물을 그리는데 시간도 오래 걸리고 생각처럼 그려지지 않아서 속상했습니다. 하지만 한 장, 두 장, 세 장 그림이 쌓여갈수록 점점 마음에 드는 그림이 되어가면서 내가 소질 있는 것도 발견하게 되어 자기도전 포상제를 하는 날 하루하루가 신이 났습니다. 지금 이것은 제가 활동하고 있었던 사진입니다. 그렇게 활동을 하면서 완성되었던 캐릭터 그림들입니다. 자기도전 포상제에 도전하면서 열정이 생기고 그림에 소질 있는 것도 발견하여 뜻깊은 시간을 보낼 수 있어서 정말로 좋았습니다. 비록 처음에는 귀찮기도 하고 힘들었지만 시간이 지나면서 보람되고 자기도전 포상제를 한 것에 대해 감사를 느낍니다. 다음에도 나만의 목표를 계획하고 실천하면서 다시 한번 도전해보고 싶습니다. 정말로 감사합니다. 좋아하는 것을 굉장히 꾸준히 또 하고 그리고 스스로의 잠재력을 깨닫게 된 이윤호 청소년의 아주 멋진 이야기였는데요. 사실 어떻게 보면 캐릭터를 그리고 이것을 또 현실화하는 과정이 굉장히 어려울 수도 있겠지만 본인이 생각하고 상상했던 것, 그것을 자연스럽게 그린다는 것, 그리고 이 꿈이 실현이 되었다는 것, 이걸 가지고 앞으로도 함께 하기를 응원하겠습니다. 네, 이상으로 2부 2020년 세종특별자치시 청소년 포상제 포상식을 마치도록 하겠습니다. 앞으로도 꿈을 향해 나아가는 세종특별자치시 청소년들을 무한으로 응원하도록 하겠습니다. 함께해 주신 많은 분들 각자의 자리에서 응원해 주신 걸로 알고 있는데요. 대단히 감사하다는 말씀 다시 한번 전하도록 하겠습니다. 이상으로 마치도록 하겠습니다.